Hello students, in this video we are going to learn about some more types of enthalpies. Okay, in previous video we have covered enthalpy of formation, enthalpy of combustion and enthalpy of solution. Okay, we have still some other types of enthalpies are there. Enthalpy of bond dissociation, bond enthalpy or bond energies, okay, and enthalpies of neutralization, okay, atomization, ionization, hydration, okay, like that, enthalpies of phase transition, like that we have so many other types of enthalpies are there. Now we are going to discuss about some more types of enthalpies in this video. Okay, so let us go with the topic without any delay. So first let us learn about enthalpy of bond dissociation. See here, what is bond dissociation? Means the energy required to break a bond. You call it as bond dissociation energy. Okay, the amount of energy required to break 1 mole of a particular bond in a given compound to separate the resulting gaseous atoms or radicals. That amount of energy required, you call it as bond enthalpy or bond dissociation enthalpy. Anything you can say. అంటే బాండ్ ఫార్మ్ అయినప్పుడు ఎంత ఎనర్జీ అయితే రిలీజ్ అవుతుందో బాండ్ని బ్రేక్ చేయడానికి కూడా సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వి రిక్వైర్. ఓకే, సో బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు బ్రేక్ 1 మోల్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ బాండ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు అప్లికేషన్స్ గురించి చదివితే వాట్ ఆర్ ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బాండ్ ఎనర్జీస్? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద హీట్ ఆఫ్ రియాక్షన్. So heat of reaction in terms of bond energies, we calculate it like sum of bond energies of reactants minus sum of bond energies of products. Okay na, reactants minus products chestam ikkada. Bond energies of reactants minus bond energies of products. Idi cheste manaki delta H naught of F reaction, delta H of enthalpy of reaction అనేది total overall reaction అనేది వస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అప్లికేషన్. ఓకే, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి టు డిటర్మైన్ రెసొనెన్స్ ఎనర్జీ. ఓకేనా, టు డిటర్మైన్ రెసొనెన్స్ ఎనర్జీ. రెసొనెన్స్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటంటే టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ రెసొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్, the amount of energy required, you call it as its resonance energy. And to calculate resonance energy we use the formula experimental or actual value of heat of formation minus calculated heat of formation. సో మనకి ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూ, క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఈ రెండు వాళ్ళు క్వశ్చన్లో ఇస్తారు. సో యూ కెన్ యూస్ దిస్ ఫార్ములా టు ఫైండ్ రెసొనెన్స్ ఎనర్జీ. Okay, so these two are the applications of what? Bond dissociation or bond enthalpy of bond dissociation energy. Now once look at this question. Calculate the delta H of the reaction అని చెప్పి ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు. CHCHClCl అంటే CH2Cl2 అనమాట. ఇది డైక్లోరోమీథేన్. ఓకే, ఇట్ గివ్స్ రైస్ టు కార్బన్ ప్లస్ 2 hydrogens ప్లస్ 2 chlorines. All are in gaseous state. Okay, so sorry, here carbon is in solid state, H chlorine both are in gaseous state. So this is given to you, and down it is given as bond energy of CH bond is 415 kilojoules and that of CCl bond is 326 kilojoules respectively. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి? డెల్టా హెచ్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఫైండ్ చేయాలి. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా, ఇంతకుముందే మనం ఫార్ములా చదువుకున్నాం. టు ఫైండ్ డెల్టా హెచ్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ వి యూస్ ద ఫార్ములా సమ్ ఆఫ్ ద బాండ్ ఎనర్జీస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ మైనస్ సమ్ ఆఫ్ ద బాండ్ ఎనర్జీస్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ రియాక్టెంట్స్లో ఓన్లీ CH2Cl2 ఉంది. CH బాండ్స్ బాండ్ ఎనర్జీ వచ్చేసి 415 ఇచ్చారు. అలాంటి CH బాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ఈ స్ట్రక్చర్లో? ఇదొక CH బాండ్, ఇదొక CH బాండ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ డెల్టా హెచ్ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్, ఓకేనా, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? డెల్టా హెచ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ బాండ్ ఎనర్జీస్ ఆఫ్, బాండ్ ఎనర్జీస్ షార్ట్ ఫామ్లో BEs అని రాస్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. బాండ్ ఎనర్జీస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ మైనస్ బాండ్ ఎనర్జీస్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకేనా, సో ఇది మనకి ఫార్ములా. సో ఇప్పుడు రియాక్టెంట్స్ ఏంటున్నాయి ఇక్కడ చూడండి. రియాక్టెంట్స్లో CH2Cl2 ఉంది. ఒక CH బాండ్ ఎనర్జీ వచ్చేసి 415. అలాంటివి మనకి 2 CH బాండ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఒకసారి రా ఈక్వేషన్ వేసుకుంటే 2 CH బాండ్స్ ప్లస్ 2 CCl బాండ్స్, ఓకే, మైనస్ ఇది రియాక్టెంట్ అనమాట. దట్స్ వై దిస్ యూ విల్ రైట్ ఇన్ రియాక్టెంట్ సైడ్ మైనస్
డెల్టా హెచ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్నీ ఎలిమెంటల్ స్టేట్లోనే ఉన్నాయి. ఓకేనా, అటామిక్ స్టేట్లో ఉన్నాయి. దెన్ దేర్ స్టాండర్డ్ హీట్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీ ఈజ్ అస్యూమ్డ్ టు బి 0. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ అస్యూమ్డ్ టు బి 0. సో డెల్టా హెచ్ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని ఎలిమెంటల్ స్టేట్లో ఉన్నాయి, అటామిక్ స్టేట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి 0 వేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు 2 CH బాండ్స్, బాండ్ ఎనర్జీ ఎంత? ఒక CH బాండ్కి బాండ్ ఎనర్జీ వచ్చేసి 415. సో అలాంటివి 2 CH బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 × 415. ఓకేనా, 2 × 415 ప్లస్ CCl బాండ్స్కి వచ్చేసి 326. అవి కూడా మనకి 2 ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక CL బాండ్, CCl బాండ్, ఇక్కడ ఒక CCl బాండ్. సో ఒక్కొక్క దానికి 326 కిలోజౌల్స్. ఓకేనా, సో ఇది రియాక్టెంట్స్ మైనస్ డెల్టా హెచ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ యాజ్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇన్ అటామిక్ స్టేట్. ఓకేనా, ఎలిమెంట్స్ ఇన్ అటామిక్ స్టేట్. ఓకేనా, డెల్టా హెచ్ అస్యూమ్డ్ టు బి 0. That's why we kept 0 for products. Okay na. So if you simplify this, what answer you will get? That is only the heat of reaction. If you simplify that, you will be getting the answer around 2 × 415 వచ్చేసి 830 ఉంటుంది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ 830 ప్లస్ 326 × 2. ఓకే, 326 × 2 is 652. Okay, these two you will add minus 0. So if you add these two, how much you will get? You will get the answer as 1482 kilojoules. Okay na, 1482 kilojoules. So reactants minus products చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, బాండ్ డిసోసియేషన్, బాండ్ ఎంథాల్పీస్కి వాల్యూస్ ఎప్పుడు ఇచ్చిన హీట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఫైండ్ చేయమని అడిగిన రియాక్టెంట్స్ మైనస్ ప్రొడక్ట్సే చేయాలి. మనం నిన్న వీడియోలో మనం హీట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్కి మాత్రం ఏం చేసాం? ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ చేసాం. దీనికి మాత్రం ఎనర్జీ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్, రియాక్టెంట్స్ మైనస్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ చేయాలి. ఓకేనా, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. దే మే ఆస్క్ by giving bond dissociation energies of certain bonds which are present in the given question, given molecules. Okay, so please note down. నోట్ చేసుకున్న తర్వాత అర్థం చేసుకుని ఒకసారి మీకు మీరుగా వితౌట్ సీయింగ్ ఇఫ్ యూ డూ, యూ విల్ రిమెంబర్ ఇట్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్. ఓకే, సో ప్లీజ్ డూ ఇట్ లైక్ దట్. నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ చూడండి. ద బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీస్ ఆఫ్ H2, Cl2 and HCl are given as 104, 58 and 103 kilocalories respectively. Determine the enthalpy of formation. సో ఫస్ట్ మనం ఈక్వేషన్ రాసుకున్నప్పుడు H2 + Cl2 gives rise to 2HCl అని రాసుకుంటాం. బట్ ఇక్కడ 1 mole ఫామ్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు డివైడ్ ద హోల్ ఈక్వేషన్ విత్ 2. సో half H2 + half Cl2 gives rise to HCl, 1 mole of HCl. సో ఇప్పుడు మనం డెల్టా హెచ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్, డిటర్మైన్ ద ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ బాండ్ డిసోసియేషన్ యూజింగ్ బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీస్. సో ఎప్పుడైతే ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ అని ఇక్కడ ఇచ్చినా కూడా ఓకే, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్? బాండ్ ఎనర్జీస్ ఆర్ బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీస్. సో యూ విల్ టేక్ ఇట్ డెల్టా హెచ్ యాజ్ డెల్టా హెచ్ రియాక్షన్ యాజ్ డెల్టా హెచ్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ మైనస్ డెల్టా హెచ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్. సో ఇక్కడ డెల్టా హెచ్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ వచ్చేసి half H2, half Cl2 రియాక్టెంట్స్. సో half H2 అంటే half into delta of HH బాండ్ ప్లస్ half into delta H of ClCl బాండ్. సో వీటి రెండింటికి వాల్యూస్ మనకి క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు. ఈవెన్ డెల్టా హెచ్ ఆఫ్ HCl ఆల్సో. సో ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్, what you are going to get? We are going to get 104/2, 52, 58/2. ఇక్కడ ఎందుకు హాఫ్ వేసుకున్నాం? టు మేక్ ద ప్రోడక్ట్ 1 mole. ఓకేనా, సో 52 + 29 - 103. హెచ్సిఎల్కి వచ్చేసి 103 కిలోక్యాలరీస్ ఇచ్చారు. ఓకేనా, సో యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ దోస్ వాల్యూస్. ఇక్కడ కిలో క్యాలరీస్, జోల్స్ కాదు, కిలో క్యాలరీస్. ఓకే, సో 81 - 103 వచ్చింది మనకి. సో దట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? -22 kilocalories per mole. Okay, so this kind of questions also they are going to ask. So you please check and answer this kind of questions also. Now look at this third question.
క్యాలిక్యులేట్ ద రెసొనెన్స్ ఎనర్జీ ఆఫ్ N2O ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా. N2Oకి రెసొనెన్స్ ఎనర్జీ ఫైండ్ చేయమంటున్నారు. మీరు బాగా గుర్తు చేసుకోండి, రెసొనెన్స్ ఎనర్జీకి ఏంటి ఫార్ములా? యాక్చువల్ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూ ఆఫ్ డెల్టా హెచ్ మైనస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ డెల్టా హెచ్. ఓకేనా? ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూ ఉండాలి, క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ కూడా ఉండాలి. సో ఆ రెండు కూడా క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడా లేదా మనం ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? క్యాలిక్యులేట్ ద రెసొనెన్స్ ఎనర్జీ ఆఫ్ N2O ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా. గివెన్ డెల్టా హెచ్ నాట్ ఎఫ్ ఆఫ్ N2O ఈజ్ 82 kJ/mol. అంటే ఇది క్యాలిక్యులేటెడ్, ఇది అబ్జర్వ్డ్ వాల్యూ. ఓకేనా? మనకేంటి ఫార్ములా? యాక్చువల్లీ ద ఫార్ములా ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ హీట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ మైనస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ హీట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్. ఓకేనా? అబ్జర్వ్డ్ వాల్యూ వచ్చేసి 82 kJ/mol ఇచ్చారు. సో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ కోసం ఈ డేటా అంతా ఇచ్చారు. ఏంటి ఆ డేటా? N ట్రిపుల్ బాండ్ N బాండ్ ఎనర్జీ 946, డబల్ బాండ్ N ఉంటే 418, O డబల్ బాండ్ Oకి బాండ్ ఎనర్జీ 498, N డబల్ బాండ్ Oకి బాండ్ ఎనర్జీ 607. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి కావాల్సింది ఏంటి? వి రిక్వైర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ N2O. సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ N2O ఎలా జరుగుతుంది? N2 + ½ O2 gives rise to N2O. సో N2కి ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుంది, N ట్రిపుల్ బాండ్ N, ½ ఇంటూ O2కి డబల్ బాండ్ ఉంటుంది. అలాగే N2O స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి N డబల్ బాండ్ N డబల్ బాండ్ O. ఓకే, సో ఇప్పుడు రియాక్టెంట్స్ వచ్చేసి ఇవి అండ్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి N2O. ఓకే, సో డెల్టా హెచ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఫస్ట్ ఫైండ్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూ వాళ్ళు క్వశ్చన్లో ఇచ్చేసారు. ఓకే, క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ చేయాలి. ఫైండ్ చేశాక రెసొనెన్స్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఆర్ యాక్చువల్ వాల్యూ ఆఫ్ హీట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ మైనస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ. ఇఫ్ యూ డూ యూ విల్ గెట్ రెసొనెన్స్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ చేద్దాం మనం. N2 అంటే ట్రిపుల్ బాండ్, దానికి 946 ఇచ్చాడు. ½ ఇంటూ O డబుల్ బాండ్ Oకి 498 ఇచ్చాడు. ఓకే, మైనస్ 607 వచ్చేసి N డబల్ బాండ్ N. ఓకేనా? N డబల్ బాండ్ N డబల్ బాండ్ O 607, N డబల్ బాండ్ N 418. ఓకేనా? సో ఈ మొత్తానికి ఒక N డబల్ బాండ్ N ఉంది, ఒక N డబల్ బాండ్ O ఉంది. సో ఆ రెండిటిని మనం యాడ్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో ఈ రెండిటిని మైనస్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటే ఫైనల్గా మీకు వచ్చే వాల్యూ ఏంటి? 170 kJ/mol వస్తుంది. కానీ ఇక్కడతో సమ్ అయిపోలేదు, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకేనా? మనం రెసొనెన్స్ ఎనర్జీ ఇంకా క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంది. ఓకే, సో రెసొనెన్స్ ఎనర్జీ చేయాలంటే ఏంటి? ఇదేమో యాక్చువల్ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూ, ఇది వచ్చేసి క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ. సో 82 మైనస్ 170 మనం చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ రబ్ చేసి నేను ఇటుపక్క రాస్తాను. సో క్వశ్చన్ ఐఎమ్ రబ్బింగ్, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ఫాస్ట్. సో రెసొనెన్స్ ఎనర్జీ వచ్చేసి యాక్చువల్ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూ ఆఫ్ డెల్టా హెచ్ మైనస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ డెల్టా హెచ్. సో యాక్చువల్ వాల్యూ ఇది క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు 82 kJ/mol అని. 170 వచ్చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన వాల్యూ. సో 82 మైనస్ 170 యూ విల్ గెట్ మైనస్ 88 kJ/mol. సో దిస్ ఈస్ the way to find what? Resonance energy. So please make a note of this. So next comes enthalpy of neutralization. So neutralization reaction ante meeku andariki baa telisinde kada, acid plus base gives rise to salt and water. This kind of reactions are called as what? Neutralization reaction. Okay, so it is defined as the amount of heat evolved when 1 gram equivalent of an acid is neutralized with 1 gram equivalent of a base in dilute solutions. ఓకేనా? ఒక 1 gram equivalent of a acid 1 gram equivalent of a base తోటి రియాక్ట్ అయినప్పుడు, ఓకేనా, ఇక్కడ గ్రామ్ ఈక్వివలెంట్స్ అంటే ఏంటి? మనం ఆ యాసిడ్కి బేస్కి నార్మాలిటీస్ అనేవి తీసుకోవాలి అని మీనింగ్ అనమాట. ఓకేనా? నార్మాలిటీ గుర్తుందా మీకు అందరికీ? వాట్ ఈస్ నార్మాలిటీ? ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్, వన్ ఆఫ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ వేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద concentration by number of gram equivalents per 1 liter of a substance. Okay, you call it as normality. Okay na? Molarity ఎలాగైతే ఉంటుందో నార్మాలిటీ కూడా అంతే. మొలారిటీకి మీరు ఏం చేస్తున్నారు? గివెన్ వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. అలాగే గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ చేయాలి. నార్మాలిటీకి అయితే గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ చేయాలి. ఓకే, సో అంటే నార్మాలిటీ వాల్యూస్ అనమాట. దీస్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నార్మాలిటీ.
ఓకేనా. 1 gram equivalent of an acid is neutralized with 1 gram equivalent of a base in dilute solutions. Then the amount of heat evolved. Always this is the amount of energy evolved only. Evolved అంటే మీకు ఏంటి వస్తుంది, ఎక్సోథర్మికే వస్తుంది. న్యూట్రలైజేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు డిఫరెంట్ కేసెస్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ కేసులో అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఉన్నదనుకోండి, టు ప్రొడ్యూస్ సాల్ట్ అండ్ వాటర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఈజ్ -13.7 kilocalories per mole, or if it is to be taken in terms of kilojoules, 57.3. మైనస్ సైన్ ఇండికేట్స్ వాట్, ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్. ఇక్కడ మైనస్ సైన్ పెట్టడానికి సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్, ఎక్సోథర్మిక్. డెల్టా హెచ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మైనస్, ఇట్ ఈస్ ఎక్సోథర్మిక్. అలాగే ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే HCl స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, NaOH is strong base. So called so formed salt is neutral salt plus water. ఓకేనా, న్యూట్రల్ సాల్ట్. సో ఇప్పుడు యాసిడ్ బేస్ రెండు స్ట్రాంగ్ తీసుకున్నప్పుడు డెల్టా హెచ్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, -13.7 kilocalories per mole ఆర్ -57.3 kilojoules per mole. ఓకే, సో ఇప్పుడు HCl స్ట్రాంగ్, NaOH స్ట్రాంగ్ కాబట్టి ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ లిబరేటెడ్ ఈజ్ అ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ -13.7 kilocalories per mole ఆర్ -57.3 kilojoules per mole. ఓకేనా, kilojoules per mole. సో ఇక్కడ HNO3, NaOH మళ్ళీ రెండు స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్. సో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ రియాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ టు ఫార్మ్ వాట్, న్యూట్రల్ సాల్ట్ అండ్ వాటర్. సో ఇక్కడ డెల్టా హెచ్ యాజ్ యూజువల్ రెండు స్ట్రాంగ్ కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా యాసిడ్ బేస్ రెండు స్ట్రాంగ్ అయినప్పుడు ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఈజ్ అ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ, అండ్ దట్ ఈస్ 13.7 kilocalories per mole or -57.3 kilojoules per mole. సో ఇప్పుడు కేస్ 2 చూద్దాం. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ తీసుకున్నప్పుడు, ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ యూ కాల్ HCl plus NH4OH gives rise to NH4Cl plus water. ఓకే, సో ఇక్కడ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్, బేస్ వచ్చేసి వీక్ బేస్ ఉంది. ఓకేనా, యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ ఉంది, బేస్ వచ్చేసి వీక్ బేస్ ఉన్నప్పుడు ద సో ఫార్మ్డ్ సాల్ట్ ఈజ్ అసిడిక్ సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ వాటర్. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడతో కంపేర్ చేసుకుంటే రెండు స్ట్రాంగ్ తీసుకున్నప్పుడు రిలీజ్ అయిన అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎంత ఉంది, 13.7 ఉంది. కానీ ఇక్కడ యాసిడ్ స్ట్రాంగే కానీ బేస్ వీక్. ఓకేనా, మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, ఇక్కడ రాసుకోండి కావాలనుకుంటే. స్ట్రాంగ్ HCl is strong, base is NH4OH base is weak base. ఓకే, సో అప్పుడు మనకి అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఎంత అయింది, 12.3 kilocalories వచ్చింది. 13 ఇక్కడైతే రెండు స్ట్రాంగ్ తీసుకున్నప్పుడు 13.7 వచ్చింది, కానీ ఇక్కడ 12.3 వచ్చింది. అంటే ఆ డిఫరెన్స్ ఎంత, ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 2.5 kilocalories ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ యూజ్డ్ అప్ ఇన్ అయనైజింగ్ దట్ వీక్ యాసిడ్. ఆ వీక్ యాసిడ్ కానీ వీక్ బేస్ని కానీ అయోనైజ్ చేయడానికి, అంటే బ్రేకప్ చేసి అయాన్స్ ఫామ్ చేయడానికి కొంత ఎనర్జీ యూజ్డ్ అప్ అయిపోయింది అనమాట, కొంత ఎనర్జీ ఖర్చు అయిపోయింది. సో రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ తక్కువ రిలీజ్ అవుతుంది ఇన్ కంపారిజన్ విత్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ బేస్. అలాగే ఈ ఎగ్జాంపుల్లో చూడండి, మీరు నేను ఇక్కడ హెడ్డింగ్ పెట్టడం మర్చిపోయాను. దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు వాట్, వీక్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్. ఓకేనా, వీక్ యాసిడ్ ప్లస్ స్ట్రాంగ్ బేస్. సో ఈ కేసులో కూడా ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఈజ్ వాట్, 12.3 kilocalories per mole ఓన్లీ. HCl ఈజ్ అ వీక్ యాసిడ్, దీన్ని ఏమంటాం, హైడ్రోసైనిక్ యాసిడ్ అంటాం, హైడ్రోసైనిక్ యాసిడ్. ఓకే, సో HCl plus NaOH gives rise to NaCN plus H2O. Here delta H value is how much, -12.3 kilocalories per mole యాజ్ యూజువల్ అనమాట. ఓకేనా, సో అంటే ఈ కంపారిజన్ చేసినప్పుడు రెండు స్ట్రాంగ్ తీసుకున్నప్పుడు 13.7 ఉంటే ఒక వీక్ ఒక స్ట్రాంగ్ తీసుకున్నప్పుడు 12.3 ఉంది. అంటే సమ్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ గెట్స్ యూజ్డ్ అప్ ఇన్ ద అయోనైజేషన్ ఆఫ్ వీక్ యాసిడ్ ఆర్ వీక్ బేస్. ఓకేనా, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్త్ కేసులో మనం వీక్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఈజ్ స్టిల్ లెస్సర్. ఓకేనా, ఫస్ట్ మనం స్ట్రాంగ్ బేస్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ తీసుకున్నప్పుడు 13.7 చూసాం.
ఓకేనా, ఒకటి వీక్ ఒకటి స్ట్రాంగ్ తీసుకున్నప్పుడు either యాసిడ్ ఈజ్ వీక్ ఆర్ బేస్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్, ఓకే, ఆర్ బేస్ ఈజ్ వీక్ యాసిడ్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్. ఆ రెండు కేసెస్లో మనం ఏం చూసాం, ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఈజ్ 12.3 కిలోకేలరీస్ పర్ మోల్. ఇప్పుడు ఈ ఫోర్త్ కేసులో చూడండి, వీక్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ రెండు వీక్, అంటే రెండింటిని అయనైజ్ చేయడానికి చాలా ఎనర్జీ అనేది యూజ్డ్ అప్ అయిపోతుంది అనమాట, ఖర్చు అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది, 11.9 రిలీజ్ అయింది. ఓకేనా, రెండు స్ట్రాంగ్ తీసుకున్నప్పుడు 13.7 రిలీజ్ అయింది. ఓకేనా, ఒక వీక్ యాసిడ్ లేకపోతే ఒక వీక్ బేస్ తీసుకున్నప్పుడు 12.3 తగ్గింది. ఓకేనా, 12.3కి తగ్గింది. ఓకే, ఇప్పుడు రెండు వీక్ తీసుకున్నారనుకోండి, యాసిడ్ వీకే బేస్ వీకే, అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, టు అయనైజ్ బోత్ యాసిడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బేస్, ఓకే, ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ గెట్స్ యూజ్డ్ అప్ మోర్ అండ్ మోర్, సో ద రిలీజ్డ్ ఎనర్జీ వాల్యూ విల్ బీ లెస్సర్. సో అది ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట, 11.9 కిలోకేలరీస్ పర్ మోల్ ఉంటుంది. అంటే ఎంథాల్పీ ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్ ఈజ్ ఆల్సో అ కైండ్ ఆఫ్ heat change, energy change, which occurs whenever any neutralization reactions like acids and bases react with each other to form salt and water. Okay, so please note down everyone. ఒక చిన్న న్యూమరికల్ చూడండి ఇక్కడ, క్యాల్కులేట్ ద హీట్ ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్ వెన్ 0.5 mole of HCl solution is neutralized by 0.5 moles of NaOH solution. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనకి ఇచ్చిన రెండు కూడా స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఉన్నాయి. అలాంటప్పుడు ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఈజ్ 13.7 కిలో క్యాలరీస్ పర్ మోల్ ఆర్ 57.3 కిలో జౌల్స్ పర్ మోల్. ఓకే, సో ఇక్కడ HCl NaOH రెండు స్ట్రాంగ్ కాబట్టి 1 mole HCl రియాక్ట్స్ విత్ 1 mole NaOH టు గివ్ 1 mole వాటర్. కానీ క్వశ్చన్లో ఏమిచ్చారు, 0.5 moles HCl 0.5 moles NaOH తీసుకున్నప్పుడు ఎంత వాటర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో ఫస్ట్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. హాఫ్ మోల్ తీసుకున్నప్పుడు సో ఫార్మ్డ్ వాటర్ ఆల్సో విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఈజ్ హాఫ్ మోల్ ఓన్లీ. సో వాటర్ ప్రొడ్యూస్డ్ హియర్ ఈజ్ హాఫ్ మోల్. 1 moleకి 57.3 కిలో జౌల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయితే హాఫ్ మోల్కి ఎంత రిలీజ్ అవుతుంది, ఓకేనా, 1 moleకి ఎంత రిలీజ్ అవుతుంది, ఇది ఫిక్స్డ్, ఇది క్వశ్చన్లో ఇవ్వకపోయినా మీరే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కిలో క్యాలరీస్లో అయితే 13.7, కిలో జౌల్స్లో అయితే 57.3. ఓకే, సో ఈ 57.3 దేనికి, 1 mole ఆఫ్ వాటర్ ఫామ్ అయినప్పుడు. కానీ ఇక్కడ హాఫ్ మోల్ ఆఫ్ వాటరే ఫామ్ అవుతే దాంట్లో మీరు డెల్టా హెచ్ఎన్ వాల్యూని కూడా డివైడెడ్ బై 2 చేయాలి. సో 57.3 డివైడెడ్ బై 2 ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 28.55 కిలో జౌల్స్. సో ఇలాంటివి న్యూమరికల్స్ కింద వస్తూ ఉంటాయన్నమాట. చిన్న చిన్న న్యూమరికల్సే మీరు ఇరిటేట్ అవ్వకుండా చేసుకుంటే దట్ విల్ బి వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ టు యూ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ heat of neutralization. Okay, so in the next coming video we are going to learn about the remaining types of enthalpies. Until then, keep watching my videos. If you are getting any doubts, okay, please comment in my channel Lalita Ma'am Chemistry, so that I will get back to you surely. Okay, so thank you for watching. Bye.